वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु चरनां विच जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पाठसों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के दर जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां बाणी अंदर समझाते हैं कि मनुख मन करके उस वाहिगुरु नूं घट सिमरदा है ते जुबान करके जां बाहरी दिखावे दे कर्मां करके ज़्यादा। गुरबाणी अंदर बंदे दे मन नूं गुरु साहब ने संबोधन किया। ज़्यादातर गुरबाणी विच मन नूं संबोधन करके गुरु साहब बहुत सारियां गल्लां सानूं समझाउंदे ने, क्योंकि असल गल असल काम मन नाल ही है। सतगुरु कहंदे ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, कि हे मन तू वाहिगुरु नाल परमेश्वर नाल जुड़िया रहो। सतगुरु कहंदे ए मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ए, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, मन रे थिर रहो मत कत जाही जीव। ऐसियां बहुत सारियां पंक्तियां बहुत सारे शब्द ने जिहड़े मन नूं संबोधन करके कहे गए ने। जे किते शरीर नूं संबोधन किया गया ना जिस शब्द विच, उस शब्द विच भी मन की ही गल है। जिवें तुसीं ये शब्द पढ़दे हो कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। हुण इस शब्द दे विच ही मन की ही गल आउंदी है। क्या कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया। गल फिर मन की ही है कि उस वाहिगुरु नूं मन विच नहीं वसाया, उस परमेश्वर नूं मन विच धारण नहीं किया। सतगुरु कहंदे असल इस मन का ही सारा मसला है, तन का नहीं। तन ते ये ते अज भल के कदों बिनस जाए की कह सकते हैं। सतगुरु कहंदे ये मन जिहड़ा भटकदा रहिंदा है, ये मन जिहड़ा दौड़ भज करदा रहिंदा है, ये मन जिहड़ा खज्जल खुआर हुंदा रहिंदा है, माया पिछे रूप रंग पिछे चीज़ां पिछे रुतबियां अहुदियां पिछे काम धंधियां पिछे काम क्रोध पिछे वासनावां पिछे पता नहीं किन्नियां को चीज़ां ने जिन्हां दे पिछे ये मन खुआर होया रहिंदा है, चंगियां भी ते माड़ियां भी। इस करके सतगुरु कहंदे इस मन नूं उन्नी देर तक चैन नहीं आउंदा जिन्नी देर तक ये अपने मूल नाल नहीं जुड़दा। इसलिए सतगुरु ने बाणी अंदर कहा कि हे मन तू जोत स्वरूप है।
ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਉਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ। ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਚਾਈ ਵੀ ਮਾਪਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਉਤਾਂਹ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਧੋਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਹੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੇ ਪਰ ਉਹ ਗੋਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੋਲਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਅੱਗ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਕ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਖ ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ, ਕਿ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਲਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਗਹਿ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ,
सतगुरु कहते फिर मन मनदा है, उस तो बिना मन नहीं मनदा। मैं एक कहानी सुनी है कि एक आदमी वो कई सालों तो भीख मंग रहा सी, कई सालों तो, बचपन तो, पर वो भिखारी नहीं सी। कई सालों तो भीख मंग रहा सी, इस करके भिखारी हो गया सी, पर वो भिखारी नहीं सी। वो उस देश दे राजे दा पुत्र सी जो बचपन विच अपना घर छड्ड के भज गया सी, अपने बाप नाल लड़ पिया किसी गल तो, ते राजे दा पुत्र सी ते किवें कोई गल बर्दाश्त कर सकदा। तुसीं देखदे हो कि साडे बच्चे, असीं किहड़ा कोई राजे हाँ, वो जरा जी गल नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो वो तो फिर राजे दा पुत्र सी ते वो कित्थे सहंदा, वो सब कुछ छड्ड के दौड़ गया। ते हुण राजे दा पुत्र सी, कर तां कुछ सकदा नहीं, क्योंकि जिहड़े राजियां महाराजियां दे पुत्र हुंदे ने उन्हां दे कोल किहड़ा कोई कला हुंदी है, उन्हां कोल यही कला हुंदी कि राजे दे घर जम्मे ने बस। आ मंत्रियां संतरियां दे पुत्र देख लो, उन्हां नूं किसे देखोगे किसे नौकरी ते लग्गिया, उन्हां दे कोल कोई गुण, उन्हां दे कोल कोई स्किल कुछ नहीं, पल्ले कख नहीं हुंदा उन्हां दे, बस यही गुण हुंदा है कि वो राजे दे पुत्र ने, बस मंत्री दे पुत्र ने। इसे करके बिना किसी गुण तो, बिना किसी टैलेंट तो उन्होंने कोई बड़ा अहुदा दे दिता जाता है, बड़ा अहुदा, बस सिर्फ इस करके कि फलाने मंत्री का मुंडा है जी, बस। हुण गुण कोई नहीं सी, जानदा कुछ भी नहीं सी, स्किल नहीं सी कुछ, ते सीखण दी भावना भी नहीं सी कि मैं कुछ सीख लवां, ते भीख मंगण वास्ते कुछ सीखण दी लोड़ नहीं पैंदी, बस हत्थ अड्डना हुंदा। वो मंगण लग पिया, उन्हें देखिया कुछ भिखारी बच्चों को मंगदियां, उन्हें भी मंगना शुरू कर दिता। कोई 10-15 साल का होगा जदों वो घर छड्ड के गया सी, ते हुण वो 30 सालों का हो चुका है। 15-16 साल उसनूं मंगदे नूं हो गए, ते हुण वो भिखारी हो चुका है। हुण उहनूं चेता भी भुल गया कि मैं किसी राजे का पुत्र हाँ, क्योंकि जब पिछां मुड़ना ही नहीं, जब वापस जाना ही नहीं, तो फिर की फायदा, की उन्हां गल्लां नूं चेते करन दा लाभ। हुण अपने आप नूं वो एक भिखारी ही समझदा। राजे ने जदों उहनूं अपनी गलती का एहसास होया ना कि मेरा पुत्र मैनूं लभ पवे, क्योंकि इक्को एक पुत्र सी, ते मेरे तो बाद मेरा राज भाग कौन देखेगा, कौन संभालेगा। उन्हें काफ़ी लभण की कोशिश की, पर वो किते लभ्या ना। हुण उसनूं थोड़ी ना पता कि ये मंगता बन के बैठा होया, कई साल लभदा रहा, पर वो किते ना मिलिया। काफ़ी जद्दोजहद की, तां किसी ने खबर दी कि एक आदमी है, वो है मंगता, उहदा अगे पिछे कोई नहीं, उहदा घर घाट कोई नहीं, जिथे मंगदा है उत्थे ही मंग के, रात नूं भीख मंग के उत्थे ही सौ जांदा है। तुसीं उसनूं एक बारी देखो जाके, जां उसनूं मिलो, हो सकता है कि तुहानूं तुहाडे पुत्र दी कितों खबर मिल जाए। राजे ने अपने मंत्रियां संतरियां नूं भेजिया, कई बंदियां नूं भेजिया, पर वो जिहड़ा भी कोई आउंदा उहदे नाल गलबात करदा, तां वो सारे उसनूं वेख के वो दूर नहीं, क्योंकि वो दलिद्रता नाल भरिया होया, उहदे शरीर विचों पसीने की बदबू आउंदी, क्योंकि कई महीनों तो नहाया नहीं, भीख मंगदा है, क्योंकि जिन्नी तरसयोग हालत होगी उन्नी लोग भीख देणगे। ऐसा ही है साडी दुनिया का विधान कि जे कोई बंदा हट्टा कट्टा ठीक ठाक दिसदा होवे, कोई बहुती तरसयोग हालत ना होवे, लोग भीख नहीं दिंदे। लोग भीख तां दिंदे ने जे बहुत तरसयोग हालत है, जे बिल्कुल ही बंदा रो पवे, पैरां ते डिग पवे, फिर लोग भीख दिंदे ने। तो उन्होंने दूरे कहते कि दूर हो जा, दे दिंदे आ, रुक जा, दूर हो जा।
ਐਸੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੁੱਛਣ ਦੂਰੋਂ ਹੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਐਡਾ ਦਲਿਦਰੀ, ਐਡਾ ਨਰਕੀ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ, ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਘਰ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਪਣਾਈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਮੰਗਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੋਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਗੋਤ ਵਾਲਾ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਮੂਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਹਣੀ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਮਰਮੀ ਭੇਦੀ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਮਰਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੇ। ਬਿਲਮਾਵੇ ਮਤਲਬ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਿਲੰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ, ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਸਾਂ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਦੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਝੂਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਕ ਰਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ, ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭੁੱਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੋ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੋ। ਬਸ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਵੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਨ ਪਿਆ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਬਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਜ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਜ ਮਨ ਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਕਾਜ ਸਿਰਫ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਓ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਫਲਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਸਫਲਤਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
कि मन वर्गा कोई है ही नहीं। जिवें असीं अपने आप नूं कहंदे रहे ना कि मेरे वर्गा कोई भी नहीं, जिवें असीं कहंदे रहंदे आ कि मैं ते चंगा हैगा ही आ, अपने आप नूं कहंदे रहंदे ना असीं कि मैं तो बहुत भला आदमी, मैं तो बड़ा नेक आदमी हाँ, असीं खुद नूं ही खुद की वडियाई करते रहने। मन भी ऐसा ही है। सतगुरु कहते ये वर्गा होर है ही नहीं, ये अपने आप नूं कहंदा मन ही मन से कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। मन वर्गा होर है भी कोई नहीं, ये मन अपने आप वर्गा आप ही है। तुहाडा मन तुहाडे मन वर्गा ही है, वो किसी दे वर्गा नहीं है, कोई किसी दे वर्गा नहीं है। ये मन अपने आप जैसा ही है। इसलिए सतगुरु कहते कि ये मन जिहड़ा है इहदे नाल ही सारी गल है, इहदे नाल ही झगड़ा है, इहदे नाल ही साथ है, इहदे नाल ही सब कुछ है। इसे मन नूं जोड़ना है, इसे मन नूं माया नालों तोड़ना है, इसे मन नूं परमेश्वर दे चरनां नाल जोड़ना है। इसलिए मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। मन वर्गा होर साथी भी कोई नहीं। जे मन मित्र बन जाए तो इहदे जैसा मित्र कोई नहीं, पर जे मन दुश्मन बन जाए तो इहदे वर्गा दुश्मन भी कोई नहीं। क्योंकि ये मन ही हेठा नूं लैके जाने वाला, ये मन ही उतां नूं, ये मन ही नरक विच ले जाएगा, ये मन ही स्वर्ग विच ले जाएगा। चोण असीं करनी है कि असीं कित्थे जाना, नरक विच जां स्वर्ग विच, दुख विच जां सुख विच, कित्थे जाना है ये साडे वस है। मन उधर नूं लै जावेगा, मन उस पासे नूं खिच लएगा। इस करके सतगुरु कहंदे इस मन नाल कारज है, इस मन नाल ही सत्य है, इस मन नाल ही झगड़ा है। इस मन वर्गा होर कोई नहीं है। ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन शक्ति मतलब ताकत दा मालक, क्योंकि मन बड़ा ताकतवर है। इस मन ने तो वड्डियां वड्डियां नूं उलझा लिया। बंदे ने दुनिया जित ली पर मन नूं नहीं जित सकिया। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा ना कि जिहड़ा मन नूं जिते उसे ने जग नूं जित्या। जग नूं जितण वाले बहुत ने पर मन नूं जितण वाला कोई कोई है। मन नूं काबू करने वाला कोई कोई बिरला, इनू जितण वाला। इसलिए सतगुरु कहते ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन शक्तिवान है, ताकतवान है, ये मन सीओ। यही मन उस परमात्मा का रूप है, वो आनंद स्वरूप, वो परमेश्वर स्वरूप, ये उहदा ही रूप है। क्योंकि परमात्मा सब कासे का मालक है, इसलिए ये भी सब ताकतों का मालक है जे ये मन जुड़ जाए उहदे नाल। ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन पंच तत्त को जियो। ये मन जिहड़ा है ये पंजां तत्तां दे इस जी तो जन्मिया। आपां पढ़दे ना बचन, सतगुरु कहंदे ये मन कर्मा, ये मन धर्मा, ये मन पंच तत्त ते जन्मा। जदों पंजां तत्तां दा शरीर जन्मिया ना तां इस मन दा जन्म होया। इस शरीर दे विच ही है मन साडा। शरीर है तो यह मन भी है, शरीर मर गया तो मन भी नाल गया। क्योंकि मन नूं टिकण वास्ते जगह चाहिए तो वह जगह है शरीर। इस करके सतगुरु कहते ये मन पंच तत्त को जियो। ये मन पंजां तत्तां दे इस शरीर करके जिउंदा है। ये पंजां तत्तां दे विच है ये मन। ये मन पंच तत्त को जियो, ये मन ले जो उन मन रहे। जिहड़ा बंदा इस मन नूं लैके इस मन राही उस उन मन मतलब परमात्मा विच जिहड़ा लीन हो जाता है, जिहड़ा उस वाहिगुरू विच जुड़ जाता है। ये मन ले जो उन मन रहे तो तीन लोक की बात है। जदों ये मन उस वाहिगुरू विच जुड़ जाता है तदों सतगुरु कहंदे ये सब कासे दीआं गल्लां करन लग जांदा, भाव सब कासे दा ज्ञाता हो जाता है। सब कासे का ज्ञाता, इनू सब कासे दे ज्ञान हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है जदों उस वाहिगुरू नाल जुड़ जाता है। उस परमेश्वर नाल जुड़ के सब ज्ञान हो जाता है। वाहिगुरू नाल जुड़ के ही ज्ञान हुंदा है, उहदे नाल जुड़ के ही असीं सच नूं जाण पांदे हां। क्योंकि बिना जुड़े उहदे नाल सच नूं किवें जाणांगे। उहदे नाल जुड़ के ही साडे जीवन विच चानण आउंदा है, उहदे नाल जुड़ के ही साडे जीवन विच सुख आउंदा है, उहदे नाल जुड़ के ही सानूं ज्ञान हुंदा है।
तदों ही असी तीन लोक की बातें कह पाते हैं। तो तीन लोक की बातें कहे, तदों ये मन तिन्ना लोगों दी बातें करने दे योग हो जाता जदों वाहिगुरू नाल जुड़दा है। सतगुरु रहमत करे आपां सब इस मन नूं जिहड़ा ये मन निकल के जाता है, ये मन परदेसी गुरु के चरणों नाल आ जुड़े, होइयां भुल्लां लई खिमा सतगुरु दी अते आप सरबत संगत बख्शण जो भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।